Please come. Take your seat. Thanks. Mr. Gautam, this opening is for investigative journalism and it's all about how deeply you investigate and how well you present the case. Mr. Gautam, we have a case for you to analyze. It's a case of a young lady. Her name was Irene. She was found dead, having fallen from the 8th floor of her apartment building. The door was locked from the inside and there were no traces of any visitors on the security cameras. Mr. Gautam, you need to investigate if this is a suicide or murder and, as a journalist, how you will present this information in a sensational way. Sir, one more time, please. என்ன ஒன் மோர் டைமா? படம் பார்த்து கதை சொல்லுது இங்கிலீஷ் ஃபிலிமா? இட்ஸ் an interview man. உனக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம். அதான் தடுமாறுற. ஒரு பொண்ணு 8வது மாடியில இருந்து கீழே விழுந்து செத்து போயிருக்கா. மெயின் டோர் உள் பக்கம் லாக் ஆயிருக்கு. செக்யூரிட்டி கேமராலையும் யாரும் வந்துட்டு போனதா எவிடன்ஸ் இல்ல. as a journalist இது மர்டரா இல்ல சூசைடா நீ கண்டுபிடிக்கணும். and how are you going to present it as a sensational news? Sir, these South Indian reporters are not capable of presenting in English. இவனுங்களுக்குலாம் எந்த நடிகைக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு? எவன் கூட Irene, the victim here, was found dead jumping from the 8th floor of the City Tower apartment. This, however, is assumed to be a suicide by the city police. But we do have a few clues to prove that this is not a suicide but a planned murder. The victim here, Irene, has freshly painted toenails. It is noticed that the toenails on her right leg have been freshly painted, while on her left leg, only 3 of her toenails were painted, leaving 2 unpolished. Also, it is seen that the paint bottle is left open on the table of a living room. Nobody would ever care to paint their toenails before killing themselves. Reports also state that there were no traces of any visitors at the apartment, but there are 2 cups of coffee found on the table, which shows us that the victim was not alone but had company. And if this person is assumed to be a friend, it is clearly seen that the doors were locked from the inside, which clearly shows that he or she was not just a friend, but more than a friend to her. All the security camera footages have been erased, and most of all, there were absolutely no signs of struggle, which brings us to the conclusion that this is not a suicide but a very well-planned murder. This is Gautam Ramalingam for BBC News. இங்கிலீஷ்ங்கிறது வெறும் லாங்குவேஜ் தான் சார், நாலேஜ் இல்லை. That was surprisingly good. Yes, of course. He was very He's sharp and excellent. clear. I'm impressed. That was a brilliant presentation, Mr. Gautam. What do you think, Ram? Thank you, sir. ஒரு டிகிரி சர்டிபிகேட்டும் 29.7 சென்டிமீட்டர்ஸ் லெங்த் இருக்கணும், 21.5 சென்டிமீட்டர்ஸ் பிரெத் இருக்கணும். பேப்பர் குவாலிட்டி கண்டிப்பா டைவெக் வகை பேப்பர்ல தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கணும். இது டைவெக் இல்ல. NDTV சௌமியா. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியா? என்ன மெக்கானிக்கலா? இல்ல, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். சர்டிபிகேட்டோட திக்னஸ் 0.156 mm இருக்கணும். சர்டிபிகேட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஸ்பெஷல் ஜெர்மன் மேட் மைல தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கணும். இது ஜெர்மன் மேட் இங்க்ல பிரிண்ட் ஆகல. விக்கி, நான் சேஃபா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இனிமே எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. ஹலோ பாய், ஜெயா டிவி ரிப்போர்ட்டர் கம்பெனி கிட்ட இருந்து தான் NDTV சௌமியாக்கு நியூஸ் போயிருக்கு. என்னடா நான் சாலமன் அனுப்பிச்சிருக்கேன். சரி நீ போ, நீங்கள் வாங்க. நீங்கள் கேட்ட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு, மார்க் ஷீட்டு. சர்டிபிகேட்ல பிரிண்ட் ஆயிருக்கிற சீக்ரெட் சிம்பல் அதை UV லைட்ல பார்த்தா மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். 2009 சர்டிபிகேட்ல அது இந்த இடத்துல இருக்காது. சொல்லுங்க கப்பல். ஹலோ நிஷா, யாருன்னு தெரியல. நவம்பர் 17 ஃபேக் நியூஸ் பத்தி விசாரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கண்டிப்பா உன்னையும் தேடி வருவாங்க. ஜாபார் மட்டும் தான் இங்க. சர்டிஃபிகேட் சமாச்சாரத்துக்கு நமக்கு வேற இடம் இருக்கு. பார்சன் காம்ப்ளெக்ஸ், ஷாப் நம்பர் 137, பேரு பாஸ்கர். ஷாப் நம்பர் 137. அனு, நீ இங்கே வெயிட் பண்ணு. ஓகே. சொல்லுங்க சார். பாஸ்கர், நீங்க? எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அண்ணாதோர் அமிச்சாரு. அப்துல் சொல்லுங்க பாய். பர்மா மென்ஷன் பண்றது கூட கூட்டிட்டு போய் பாய்ட்ட சொல்லி முடிச்சு கொடுத்துட்டு வா. ஹலோ ஹலோ செந்தில், நவம்பர் 17 அன்னைக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு ஃபேக் நியூஸ் கொடுத்தீங்கல, அதோட சோர்ஸ் யார் கொடுத்ததுன்னு கேட்டு ஒருத்தன் என்ன மிரட்டினான். நான் பயத்துல உங்களோட பேரை சொல்லிட்டேன் செந்தில். செந்தில், என்ன தேடுற? டேய், என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்க? என்னடா இது இவ்ளோ சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு? காமி. எல்லாத்துலயும் கௌதம் போட்டோ வேற இருக்கு.
செந்தில் என்கிட்ட இருந்து எதையோ மறைக்கிற, உண்மையை சொல்லு. நீங்க எங்கே இருங்க, நீ மட்டும் வா. நீ கார்ல வெயிட் பண்ணு. சீக்கிரமா வந்துரு. மேன்ஷன்ல எதுக்கு இத்தனை செக்யூரிட்டி கேமரா? துரா சர்க்கார் மேன்ஷன், லிங்க் இல்லாம ஒருத்தன் உள்ள போக முடியாது. பாய் हाँ 1 मिनट, गेट खोल यार. भाई है 3rd फ्लोर में है. हाँ. ஐ திங்க் ஹிஸ் டேஞ்சரஸ். இப்போ என்ன பண்றது? சிம்பிள். அவங்க வரத்துக்குள்ள இந்த எவிடன்ஸில் அழிக்கணும். நாம மாட்டினாலும் கௌதம் மாட்டக்கூடாது. அப்போ தான் இந்த நெட்வொர்க் மாட்டோம். செக்யூரிட்டி साहब. நான் சொல்ற இருக்கேன், யாரையும் உள்ள हाँ साहब. இமீடியட்டா மெயின் ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணு. It's still hot. பாய் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அண்ணாதுரை அனுப்பியிருக்காரு. இன்ஜினியரிங் சர்டிஃபிகேட் வேணுமா? அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. நான் பார்த்துறேன், நீ கிளம்பு. வரேன் பாய். மற்ற காலேஜ் இருந்தால் 4 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தா 5 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே. சலீம், கீழே போய் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். ஒரு கண்ணு வச்சுக்க. மறுபடியும் தூண கொன்றுவோம் உன்னை. எப்ப பாரு புள்ள தச்சு பண்ற மாதிரி தூணு. நம்ம இங்க வரது தெரிஞ்சு எல்லாருமே எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க பாய். Let's get out. போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். I think we're safe. அவன் கேட்குற மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலாம் கொடுக்க முடியாது. கௌதம்ங்கிற பேர் எங்கே மேட்ச் ஆகுதோ அந்த காலேஜில் தான் கொடுக்க முடியும். நான் வேணா ட்ரை பண்ணுறேன். PWD, Electricity Board, Revenue, Road Transport. எல்லா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் போலீஸ் சர்டிஃபிகேட்ல ஒர்க் பண்றவங்க லிஸ்ட். எல்லாம் வேற வேற இடத்துல பிரிண்ட் பண்ண சர்டிஃபிகேட்ஸ். இதுல இருக்கிறது யாரோட போட்டோ? தெரியாது. இப்ப சொல்லு,
யார் அவன்? ஐயன் செம லக்கி. அவன் கேட்ட அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேயே அவன் பேர்ல ஒருத்தன் படிச்சிருக்கான். சூப்பரு. என்னாச்சு தம்பி? இல்ல பேரு மேட்ச் ஆகுது ஓகே, ஆனா டேட் ஆஃப் பர்த் இனிஷியல் மேட்ச் ஆகுது. ஃப்ளூக்கா இருக்கா? இது ஃப்ளூக் மாதிரி தெரியல. அவன் போட்டோ இருக்கா? இந்தப்பா, அவன் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ரெண்டும் ஒரே ஆள். என்ன தம்பி பண்றது? இது அப்பாக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியே ஆகணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஹலோ அப்பா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டு ஒருத்தன் இங்க வந்திருக்கான். அவன் அவனோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டையே திரும்ப ஃபேக்கா வாங்க வந்திருக்கான். அவன் பேர் என்ன? கௌதம். கௌதம். எஜுகேஷன் லோன் லிஸ்ட்ல அவன் பேர் இருக்கான்னு பாரு. அவன் போட்டோ எனக்கு உடனே அனுப்பு. ஓகேப்பா. சேனல் ஸ்டாஃப் லிஸ்ட்ல கௌதம்ன்ற பேர் இருக்கா பாரு. மேட்ச் ஆயிடுச்சுப்பா. அவன் பேர் மேட்ச் ஆகுதா? அவன் இப்ப எங்க இருக்கான்? நம்ம மேன்ஷன்ல தான். நான் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாத. கிளம். சரிப்பா. ஏய், எல்லாம் வாங்கடா. சார், அது உங்க ஃபோன். குழந்தைக்கு ஜவுளி பாஸ் எடுத்து விளையாட்டு காட்டியா? மொக்க போன வச்சிருந்தா யாரும் மதிக்க மாட்டாங்கடா. பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் பார்க்க போற, ஒரு நல்ல போனை தான் வாங்கி தொலைய. ஹலோ ரவி, கடை வேற மூடிட்டு போயிட்ட. எங்க பிடிக்குன்னு தெரியல. வேலை பெற்ற என்னாச்சு? ஏய், ஆஃபீஸில் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமாப்பா. இன்னும் முன்னால திருப்பி கொடுத்துரு. சார் நான் சார் ஃபோன் 10 நாளா பண்ணிட்டேன். திருப்பி கொடுத்துரு. அப்படி இல்லைன்னா பணத்தை திருப்பி கொடுக்க பாரு. ஓகேவா? என்னப்பா ஃபோன் தேடி யாராச்சும் வந்தாங்களோ? போனா டேய் சரவணா, செல்போன் காணோன்னு சொல்லி யாராவது தேடி வந்தாங்க? இல்லையேப்பா. இல்லையா? சரி, ஓகேண்ணா. தம்பி, ஏதாவது ஃபோன் உனக்கு கிடைச்சதா? அப்படி இருந்தா கூட யாராவது தேடி வந்தா கொடுத்துட்றேன். யாரு? நீயா? நானே குத்துறேன்னா.
ஹலோ ஹலோ சார் நான் வந்துட்டேன் சார். இங்கே ரைட்டில் பா. எங்க? இங்கே தான் வா. பார்த்தா வாண்ட மாதிரி இருக்கு, கெடி வேலை பார்த்துட்டு. சாரி சார், ஃபோன் கடையில் தனியாக இருந்தது அதான். இந்தாங்க சார். அதெல்லாம் ரெண்டு உள்ள வைமா. நீ ஒரு நிமிஷம் வா, பக்கத்தில் சின்ன வேலை இருக்கு. நீ உள்ள வை. வா வா. இல்லை சார், நான் ஆஃபீஸ் போகணும் சார். அட என்ன பண்ணி வா. உட்காருங்களா ஒரு நிமிஷம். பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வேலை போயிட்டு வந்துடும் சார். ஃபோன் சார். அட உள்ள வச்சுட்டு உட்காருமா. சார் எங்கே சார் போகிறோம்? அட ஒன்றும் இல்லைம்மா, பக்கத்தில் தான் வந்துடலாம் அப்போ. சார் பைக் வேறு எங்கே இருக்குது சார்? அட ஒன்றும் இல்லைம்மா, அதெல்லாம் பத்திரமா இருக்கும். பேசாம வாங்கி. பொய்யா சொல்ற, மண்டையிலே போடுறான். எனக்கு தெரியாது சார். முட்டியா சார் எனக்கு தெரியாது சார். கையை போட்டலாம் மச்சுனா. இந்த கைதால சரக்கு எத்துச்சு. ஏய் அச்சு வாயில ஓட்டலாம் மச்சு. உரா நான் சொல்றதே சொல்லுங்க மச்சி. நீங்க எப்படி போச்சல? சார் எனக்கு சத்தியமா தெரியல. சார் மரியாதையா சரக்கு எங்க இருக்குன்னு சொல்லு. எனக்கு பணம் கூட வேண்டாம். சொன்னதையே சொன்னா பொழந்துருவேன். சார் சத்தியமா நான் ரவிசங்கர் இல்ல சார். என் பேர் சதீஷ் சார். சொன்னா நம்புங்க சார் ப்ளீஸ் சார். என்ன பார்த்தா கேனமா தெரியுதா உனக்கு? போன் எடுத்தாரா, கொஞ்ச நாள் இவர் யூஸ் பண்ணாரா, மனசாட்சி குதிச்சா திருப்பி கொடுக்க. ஏண்டா 2000 ரூபாய் போனே அவன் எத்தனை எஸ்கேப் ஆயிடுறான். கதை ஓட்டுனீங்க இங்க வந்து. சார் சத்தியமா அது என்னோட போன்ல சார். நான் திருப்பி கொடுக்க தான் சார் வந்தேன். ஏய் உன் கடை ஆளுங்க 2 பேரும் ஏற்கனவே பிடிச்சி வச்சிருக்கேன். எஸ்கேப் ஆக நினைச்சா போட்டுருவேன். கடை சார் எனக்கு யாருன்னே தெரியாது சார். அவங்களாம் கலாய்க்கிறியா? ஏய் போன போறான். ஏய் இருடா. ஏய் போன விட கூடா. என்னடா உங்க அண்ணன் இல்லைங்கிறான், பேசு. ஹலோ ஏங்க உங்களுக்கு யாருங்க வேணும்? என்னங்க பிரச்சனை சார்? இல்ல சார், இவங்க நான் வேற யாரும் நினைச்சு பேசுறாங்க சார். நான் ரவிசங்கர் இல்ல சார். நான் தான் சொல்றேன் சார். சார் அவங்க ரவிசங்கர் பாத்துருக்காங்க சார். அவங்ககிட்ட என்ன கூட்டு போங்க சார். நான் ப்ரூவ் பண்றேன் சார். சார் அவங்ககிட்ட என்ன கூட்டு போங்க சார். நான் கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்றேன் சார். நான் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு என்ன பார்த்தா தெரியும் சார். ஏய் என்ன அவன் ரவிசங்கர் இல்லன்றான்? என்னடா? ஏய் சொல்லு நான் ரவிசங்கர் இல்லைன்னு. ஏய் எஸ்கேப் பண்ணி உள்ளான்னு பாக்குறியா? சா வச்சிருவேன். மரியாதையா உண்மையை சொல்லு. ஏய் சொல்டா, நான் இல்லைன்னு சொல்லு. ஏடா போய் சொல்ற? உண்மை சொல்லா. நீ மட்டும் தெரிஞ்சல மாக்கறியா? ஏய் உன்னால அகல மாட்டேங்க மாட்டியா? அடிக்கறாங்கடா. வலி தாங்க முடியல. போய் சொல்லாதடா, நான் இல்லைன்னு சொல்லு. எங்களை கொஞ்சம் காப்பாத்துனா. டேய் நான் இல்லைன்னு சொல்டா. சார் சத்தியமா சொல்லு சார். இவன் தான் எங்க ரவிசங்கர். ஆஃபீஸ் தானே? இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லிட்டோம். ஹலோ சதீஷ் இருக்காரா? சதீஷா? எந்த சதீஷ்? ஹலோ 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 சார் சதீஷ் எங்க ஆபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றாரு. ஜாயின் பண்ணி 2 மாசம் தான் ஆகுது. ஆமா நீங்க யாரு? சார் நான் தான் சொன்னேன்ல, நான் ரவிசங்கர்லாம் கிடையாது சார். என் பேர் சதீஷ் சார். இவன் தேவையில்லாம போய் சொல்றான் சார். அண்ணா சூப்பரா. நீ எத்தனை பண்ண வச்சிருக்க? ரவி சங்கர் சதீஷ்னா பயங்கரமான கேடினா நீ. ஆமா இதுல ஒரிஜினல் பேர் எதுனா? அண்ணா லூஸ்னா நீ. உன்னையெல்லாம் ஈஸியா ஏமாத்தலாம். ஏய் ஆமாண்ணா தப்பு பண்றோம். ஒரிஜினல் பேரே தப்பு பண்ணுவான். பேப்பர் நியூஸ்ல பாக்குது இல்லையா? டூப்ளிகேட் பேர்ல என்ன ஏமாத்தி சார் அவனை நம்பாதீங்க சார். அதான் நாங்களே சொல்றோம்ல, அவர்தான் ரவிசங்கர்னா. சொன்னா கேட்டா தானே. என்கிட்ட தப்பு நீ போடா.
நீ என்ன பேர் வேணா வச்சுக்கோ, எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது. ஒழுங்காக என் சரக்கு கொடு, வீணாடி வாங்கி சாவாத. நானும் மெடிக்கல் இருப்பு தான், என்ன கேடி கேப் மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கும் தெரியும். ஒழுங்காக உண்மையை சத்தியமா எனக்கு என்ன நடக்குது கூட தெரியல. சொன்னதையா சொன்னால் காண்டாயிருவேன். சார் சொல்லுங்கள் சார். சார் ஆள் மாட்டிக்கிட்டேன் சார். சார் நாளைக்கு கண்டிப்பாக சரக்கு கொடுத்துருவோம் சார். சார் ஏய் சுமார். சார் 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 நானே வந்துடுறேன் சார். சார் போலீஸ்லாம் வேணாம் சார். சார் கண்டிப்பாக சார், ப்ராமிஸா சார். சாரிண்ணே, எங்களை அடித்த மாதிரி அடித்து உங்களை விட்டுவான்னு நினச்சோம். ஆனால் உங்களை இந்த போல பழப்பாங்கண்ணே எதிர்பார்க்கவே இல்லைண்ணே. டேய் என்னடா நடக்குதுங்க? அதுவாண்ணே, உன்னை சரக்கேட்டு அடிக்கிற தயாரனும் ஒரு மெடிக்கல் ட்ரிப்பு தான். அவனோட லைஃபு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு பிச்சுமணியை மீட் பண்ணுற வரைக்கும். ரவிசங்கர் கூட சேர்ந்து பிச்சுமணி நிறையா மருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு. நிறையா மருந்தை வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க. இதனால் பிச்சுமணிக்கு மெடிக்கல் ட்ரிப் நிறையா பேர் ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க. ஹாய் ரவிசங்கர் 10 லட்சம் செக் கொடுத்தாரு. இந்த நேரத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலயமா தயாளனுக்கு பிச்சுமணியோட பழக்கம் கிடச்சிச்சு. தயாளோட மெடிக்கல் கம்பெனிலேருந்து பிச்சுமணி 1 கோடி ரூபாய்க்கு மருந்து கிடச்சி. பெரிய டீல்னா அவரே ஒத்துக்குவாரு. ஆனால் இந்த டீல் நீ பண்ணேன்னா உனக்கு நல்லா நேம் கிடைக்கும். கொஞ்சம் யோசிச்சு தயாளனும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டான். புதுசாக வேற வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கான். ஆஃபீஸில் நல்ல பேர் வாங்குறதுக்காக 25 லட்ச ரூபா சரக்கு தூக்கி பிச்சுமணிட்டு கொடுத்துட்டான். ரவிச்சங்கரை பேர் சொல்லி தான் தயாள்கிட்ட பிச்சுமணி மருந்து வாங்கிச்சு. ஆனால் பிச்சுமணி தயாள்னை ரவிச்சங்கரை மீட் பண்ணவே விடலை. ரவிச்சங்கரை மீட் பண்ணால் பிச்சுமணி கமிஷன் வராதுன்னு அதை அவாய்ட் பண்ணிடுச்சு. ஒரு வாரத்தில் பணத்தை தரேன்னு சொன்ன பிச்சுமணி தயாளை நல்லா அலைய விட்டுருக்கு. பணமும் தரல, சரக்கும் தரல. அப்போ தயாளுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆயிருக்கு. ஆஃபீஸில் ஓவர் டார்ச்சர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிச்சுமணியும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. தயாளவை ஃபோனில் மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணியிருக்கு. கொஞ்ச நாளில் ஃபோனும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுச்சு. தயாளை ரவிச்சங்கரை பார்த்ததே கிடையாது. ஃபோனில் மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்தான். கொஞ்ச நாளில் ரவிச்சங்கரும் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டான். கடைசியாக ரவிச்சங்கருக்கு தயாள் ஃபோன் பண்ணும்போது தான் நீ மாட்டிக்கிட்ட, நீ தான் ரவிச்சங்கர் நினச்சிட்டு உன்னை தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. ரவிசங்கர் கடையில் தான் நாங்கள் வேலை பார்த்தோம். பிச்சுமணி தான் எங்களை அங்கே சேர்த்து விட்டுச்சு. எப்பயும் கடையில் பிச்சுமணி தான் இருக்கும். அதை தேடி நிறைய பேர் வருவாங்க. அதில் யார் ரவிசங்கர்னு எங்களுக்கு தெரியாது. இதை தயாள்கிட்ட சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்கிறான். அதுக்கு என்ன மாட்டி விட்டீங்க? நீ அவன் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லி தான் வச்சுக்கவேன். அவன் எங்கன்னு கேட்டு எங்களை தான் அடிப்பான். இப்போ நீ மாட்டிக்கிட்டல, நாங்கள் எஸ்கேப்பு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனோட சரக்கு அந்த கடையில் தான் இருக்கணும். நாங்கள் லாஸ்ட்டாக கடை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த கடையில் பெட்டி பெட்டியை கொண்டு இறக்குனாங்க. அநேகமாக அதான் சரக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதை யார் போய் எடுக்கிறது? கடை வர பஜாரில் இருக்குது. அவன் இல்லாமல் வேறு எவனாவது கடை திறந்தா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க, குழந்துருவானுங்க. அந்த மேனேஜர் தான்டா காய்ச்சின்னு காய்ச்சிறான். என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. அவன் ஒரு சைடு காலைல 10 மணிக்குள்ளே மருந்து கொடுக்கணுமா, மருந்துக்கு எங்கே போகிறது இவனும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். போலீஸுக்கு இலீஸுன்னு டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன். கடுப்பாக இருக்குது. 25 லட்ச ரூபா மருந்து எங்கே போகிறது? பேங்க்கில் தான் கொள்ளடிக்கணும். அந்த சரக்கு என்கிட்ட தான் இருக்கு. அந்த மெடிசன் நான் தான் குடோன்ல வச்சிருக்கேன். பாத்தியா, இப்போ சொல்கிறேன் பாரு. 2 போட்டால் தான் வேலை நடக்குது. இது தேவையா உனக்கு? முதல்ல சொல்லிக்கலாம்ல. எங்கே சொல்ல விட்டீங்க என்ன? ஏய் சொல்கிறேன். இந்தா சரக்கு எடுத்துகிட்டு கால் பண்ணேன் சார். என்ன என்னோட டை முதல்ல சரக்கு வரட்டும், அப்புறம் டை பேக்லாம் எடுத்துன்னு போகலாம். சார் நான் கிளம்புறேன் சார். ஏய் எங்கே போகிற? அதான் அண்ணன் இருக்குல்ல சார், அண்ணன் எடுத்து கொடுங்க சார். நான் கிளம்புறேன் சார். முதல்ல சரக்கு வரட்டும், அப்புறம் கிளம்பலாம். என்ன சார் இதெல்லாம் போங்க. பையன் மேலே கையை வச்சா உன் கையை உடச்சிடுவேன். நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதுண்ணா, வந்து நான் உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன். பத்திரமா இருக்கு சார். பார்த்துக்கேன் சார். ஏய் ஏதாவது பண்ணி எஸ்கேப் ஆகலான்னு நினச்சா இந்த பார், உன் ஃபோன் என் கையில் தான் இருக்குது. உன் அண்ணன் அண்ணி எல்லாரும் நம்புறதுல தான் இருக்குது. என் குடும்பத்துக்கு எதனா பிரச்சனையாச்சு உன் குடும்பத்தை காலி பண்ணுறேன். நான் பொண்ணு சொல்லவே இல்லையே, நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துருக்கேன். ஏய் என்னை பற்றின எந்த விஷயமும் உங்ககிட்ட இல்லை, ஆனால் உன்னை பற்றின எல்லா விஷயமும் என்கிட்ட இருக்குது. ஜாக்கிரதை போ. பார்க்குற தோற சாவியை வீட்டில் வச்சுட்டேன். அப்போ வா வீட்டுக்கு போய் எடுத்துட்டு வரலாம். அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. பூட்டு உடச்சிடுங்க. என்ன பூட்டு உடைக்கணுமா? நான் இங்கே தானே இருக்கேன். பூட்டு உடைங்க. பூட்டை உடைமா.
பூட்டு உடைக்கிறான் பாருங்க சார் இங்க சார் சார் பூட்டு உடைக்கிறான் சார் இங்க புடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க. நான் என்ன சார் தப்பு செஞ்சேன்? இதுக்கு வர நான் எங்க போனேன்னு அவசரம். டேய் வாய முறா வந்தாயில இருந்து கதறிக்கிட்டு ஏஞ்சி வந்தா எலும்ப நொறுக்கிடுவேன் சார் வீட்ல தேடுவாங்க சார். போணும் சார். நான் வீட்டுக்கு போணும் சார். என்ன வீட்டுக்கு அடிங்க. சார் உனக்கு என்னப்பா வேணும்? ஒரு எமர்ஜென்சி சார். ஒரு பொண்ணை கடத்திட்டாங்க. அவ வீட்டில் 2 பேர் கையில் கத்தி கண்ணு. இரு சார் பொண்ணோட உயிருக்கே இரு ஆர்மோ இங்க வாங்க. பேர் என்ன? என் பேரா? பேர் என்ன? அர்ஜுன். முழு பேரு? அர்ஜுன் கிருஷ்ணா. என்ன பண்றீங்க? BMW கார் ஷோரூமில் சூப்பர்வைசிங் இன்ஜினியர். அப்பா சார் ஒரு பொண்ணோட உயிருக்கே ஆபத்து சார். சீக்கிரம் காப்பாற்றலண்ணா. அப்பா என்ன பண்றாரு? வீட்டில் சும்மா தான் இருக்காரு. கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? இல்லை. பொண்ணு பேர் என்ன? அனாமிகா. முழு பேரு? பேர் முழு பேரு தெரியாதா? இல்லை ஃப்ளேம்ஸ் போட்டோம். பிளேம்ஸா? அனாமிகா. ஆர்மா சரக்கானு பாருங்க. ரகுநாத். அனாமிகா ரகுநாத் முழு பேர். பொண்ணு வீடு அங்க அங்கே தான் சார் என்ன பண்ணாங்க. ஃப்ளாட்ஸு 3வது மாடி. அட்ரஸ் என்ன? அட்ரஸ் அட்ரஸும் தெரியாதா? அட்ரஸ் தெரியாது சார். எதுக்கு சார் தெரியணும்? நானும் வந்ததுலேயும் பார்த்துருக்கேன். கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. அட்ரஸ் தெரியாது சார். ஆனால் வீட்டுக்கு வழி தெரியும். டைம் வேஸ்ட் பண்ண அதை பண்ணுங்க சார். சரக்கு போட்டு நக்கல் பண்றியா? எத்தனை நாள் தெரியும் அந்த பொண்ணு உனக்கு? ஒரு 2 நாளா. 2 நாளா? எது டைம் வேஸ்ட் நீ எனக்கு சொல்லி தர வேண்டியல்ல. சரக்க போட்டு பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு சுத்துற உங்களை என்ன முதல்ல என்கொயரி பண்ணோம். ஏதோ டீசெண்டா இருக்கேன்னு இப்படி உட்காராச்சு பேசியிருக்கேன். இல்லை அங்க பார் அப்படிதான் உட்காராச்சு பேசியிருப்பேன். நடு ராத்திரியில் பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு சுத்த வேண்டியது. அப்புறம் கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க, ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னு போலீஸ்காரன் தாலி இருக்குது. சரி அந்த பொண்ணு நம்பரை கொடு. 988 411 4582. சரி கிட்னாப் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீல்ல, அவங்க 2 பேரையும் பார்த்து அடையாளம் காட்டிங்களா? கண்டிப்பாக முகம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. குட். ஆர்மோ சார் இவர் அழைச்சிட்டு போய் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு வாங்க போங்க. வாங்க. பத்து மணிக்கு மேலே டியூட்டினாலே இப்படி தான் சார். ரொம்ப சூடாக இருப்பார். நீங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்காதீங்க தம்பி. வர ரைட்டு அப்புறம் நேராக போங்க. ஆமாம் அந்த பொண்ணை காரில் போட்டு தானே தூக்கிட்டு போனாங்க நீங்கள்? ஆமாம். வண்டி நம்பர் நோட் பண்ணீங்களா? சார் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன். TN09 BT 2601 பிளாக் ஸ்கோடா. அடையா டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் கமின். J5 ஆர்மோம் ஹியர். பிளாக் ஸ்கோடா TN09 BT 2601. ஆமாம். வண்டி எங்கே பார்த்தாலும் உடனே நிறுத்துங்க. கிட்னாப் சஸ்பெக்ட் ஓவர். டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் காப்பி. சார் இதோ ரைட்டில் வர அப்பார்ட்மெண்ட். செக்யூரிட்டி வாங்க சார். என்ன விஷயம் சார்? பஞ்சாயத்தில் வந்திருக்கீங்க. இங்கே அனாமிகா ரகுநாத்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கல்ல? அனாமிகா? 3வது மாடி. ஆமாம்.
சிவப்பா இருக்குமே, காலேஜ் படிக்குது. ஆமாம், அந்த பொண்ணு தான். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணை யாரோ 2 பேர் கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னு எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. சார் என்ன சொல்றீங்க? 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கிட்னாப்பா? அந்த பொண்ணு பிளாட்டுக்கு வந்து 4 நாள் ஆகுது சார். டூருக்கு போய்க்குது. போகும்போது என்கிட்ட சொல்லிட்டு போச்சே, அடுத்த வாரம் தான் வரும்ட்டு. என்னது டூருக்கு போயிருக்கா? யோ, நீ அந்த பொண்ணு லெஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறது பார்க்கல? இன்னைக்கு அந்த வேலைக்காரன் வரலன்னு சொன்னலையா? நான் எதுக்கு சார் போய் சொல்லணும்? இவர் யார் சார்? இவர் அந்த பொண்ணோட இங்கே வந்திருக்கிறாரு. அந்த பொண்ணோட ஃப்ளாட்டுக்கு போயிருக்கிறாரு. அப்போ யாரோ 2 பேர் அந்த பொண்ணை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. இவரை நீங்கள் இங்கே பார்க்கல? இல்லை சார், அவர் என்ன பார்த்துருக்க மாட்டாரு. ஆனால் அந்த பொண்ணை பார்த்தார்ல. தம்பி, அந்த பொண்ணு உள்ளே வரும்போது நீங்களும் கூட தானே இருந்தீங்க? இல்லை, அப்போது இவர் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசும்போது நான் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன். என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சார்? கடைசியாக கேட்டு ஓப்பன் பண்ணது 11:30 மணி. இதோ இந்த உண்டாய் வரணும் 4வது மாடி. அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. அது வரையும் கேட்டு பூட்டி தான் சார் கிடக்குது. உங்கள் பேர் என்னையா? முருகேசன் சார். ஆஹா, எத்தனை வருஷமா இங்கே வேலை செய்கிறீங்க? 6 வருஷம் சார். இங்கே தான் தங்கிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை, நான் அந்த பொண்ணோட உள்ளே வந்தது, அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போனது எல்லாம் அதோ அந்த செக்யூரிட்டி கேமரா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் சார். இவரை முதல்ல நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுங்கள் சார். இந்த கேமரா ஃபுட்டேஜ் எங்கே ரெக்கார்ட் ஆகும்? ஆஃபீஸ் ரூமில் சார். ஓப்பன் பண்ணுங்க சார். ஃப்ளாட் அசோசியேஷன் மேலே 4வது மாடி இருக்காரு. அவர்கிட்ட பெர்மிஷனாக வாங்கணும். போயிட்டு காலையில் வந்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி சொல்கிறேன்ல. வா. சரிங்க சார். வாங்க. எத்தனை மணிக்கு உள்ளே வந்தீங்க சார்? என்ட்ராகும்போது ஒரு 12:15 இருக்கும் சார். ஷுவர். அனாமிக்காவை தூக்கிட்டு போகும்போது 1 மணி இருக்கும். ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. பாருங்க, நீங்கள் வந்ததா இருக்கு. யாரோ வீடியோ டேம்பர் பண்ணியிருக்காங்க சார். நீங்கள் முதல்ல இவரை அரெஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின் பண்ணுங்க சார். தம்பி, 6 வருஷமா அந்த பிளாட் நான் வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்குறேன். இங்க யார்கிட்ட வேணா விசாரிச்சு பாருங்க. சும்மா குடிச்சுட்டு வந்து உளராம வீட்டுல போய் தூங்க தம்பி. சார், யார் வளரா? சார் என்ன சார்? சார் பொய் சொல்றா சார். சார், நான் அந்த பொண்ணோட நீங்க வந்த சார். அந்த பொண்ணோட அபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, கிச்சன் எப்படி இருக்கு எனக்கு எப்படி சார் தெரியும்? டோர் உடைச்சு தானே வந்திருப்பாங்க. நீங்க ஒரு தடவை மேல வந்து பாருங்க சார். அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். சாவி இருக்கா? சார், வீட்டை கிளீன் பண்ணிருக்கா வச்சிருக்கு சார். இவர் சொல்லான்னு கேட்டு சாவி எடுத்துட்டு வா, மேலே போகலாம். ஃப்ரூட்ஸ், குஷன்ஸ், யாரோ எவிடன்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க.
சார் லாக் பண்ணுங்க. தூங்காம முடிச்சுக்கிட்டுருங்க. மறுபடியும் ஏதாவது விசாரணைன்னா ஸ்டேஷன்லேருந்து வருவாங்க. சரிங்க சார். அந்த பொண்ணு பேரு அனாமிகா ரகுநாதன் தானே சொன்னீங்க? ம். இந்த பாத்தீங்களா, ரகுநாத் குமார் அந்த பொண்ணோட அப்பா. சேனல் 24 டிவி கம்பெனி ஓனர். ஹலோ சார், மிஸ்டர் ரகுநாத் குமார். எஸ் சார், நாங்கள் J5 போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து பேசுகிறோம். என்ன விஷயம்? சார், ஒரு சின்ன எமர்ஜென்சி. உங்கள் பொண்ணு கூடி இருக்கிற அடையாறு ஃப்ளாட்டில் ஒரு ராபரி. ராபரியா? அவ வீட்லயா? இல்லை, அவங்க வீட்டில் இல்லை, கீழ் வீட்டில். அதான் ரெசிடென்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த பில்டிங் வாட்ச்மேனை பற்றி விசாரிக்கலான்னு. உங்கள் பொண்ணு எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் சார் கால் பண்ணேன். டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹர். எனிவே அவ ஊர்லயே இல்லை, அவ ஃப்ரெண்ட்ஸோட கோவா போயிருக்கா. சேனல் 24 CEO நான் போனால் வந்து ஆஃபீஸில் என்ன பார்க்கலாம். டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹர். சார் சாரி, அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கிறதுக்காக இல்லை சார், இது ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கால் தான். தேங்க்யூ. சாரி. அப்பா அம்மாலாம் எங்கே இருக்காங்க தம்பி? கோயம்புத்தூர். ஒன்று பண்ணுவோம், ஸ்டேஷனுக்கு போய் இன்ஸ்பெக்டர் கையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். நீங்களும் கொஞ்சம் டைம் விட்டு யோசிங்க தம்பி, என்ன நடந்துச்சுன்னு. சார், நான் சொல்கிறது நீங்கள் எப்படி நம்ப போகிறதில்ல. ஃபஸ்ட்டு எனக்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல. அந்த பொண்ணே 2 நாளாக தான் தெரியும். நான் உயிரோடு இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் போல இருக்கு. கொஞ்சம் என்னை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட முடியுமா? சரி, இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன். உங்கள் வீடு எங்கே? கிட்ட தான் சார். நேராக போய் பிரிட்ஜு கீழே ரைட்டு. தம்பி, இதில் மாடி போர்ஷனா? ம். நல்லா தூங்குங்க தம்பி. நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், காலையில் எழுந்தோடனே எல்லாம் சரியாயிடும். பட்டுமா? வாட்ச்மேன் சொல்கிறத நம்புறீங்களா? ஆமாம் சார், அவன் ஒன்றும் பொய் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆனால் இந்த பையன் ஏன் இப்படி சொல்கிறான்னு தான் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. இருக்கிற கேஸில் இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வேறு. கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று எழுதிக்க வேண்டாம் ஆறுமுகம். பையனை வீட்டுக்கு போயிட்டானே, வேற ஒன்றும் இல்லை, குடிச்சது தெரிஞ்சிருக்கும், அதான் சைலண்டாக ஓடி போயிட்டான். இதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஆறுமுகம். நாளைக்கு புரோக்கன் பிரிட்ஜ் கொலை கேஸில் ரிப்போர்ட் வேறு சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்குல்ல. நீங்கள் கிளம்பலையா? இல்லை சார், நீங்கள் புறப்படுங்க. ஒரு பொண்ணை கடத்திட்டாங்க. 2 பேர் கையில் கத்தி கண்ணு. பொண்ணு பேர் என்ன? நேம்ஸ் போட்டோம். ஆறுமா சரக்கான பாருங்க. அந்த பொண்ணு பிளாட்டுக்கு வந்து 4 நாள் ஆகுது சார். டூருக்கு போய்க்குது. யோ, இந்த பொண்ணு லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறாத பார்க்கல? இன்னைக்கு அந்த வேலைக்காரன் வரலன்னு சொன்னலையா? இவர் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசும்போது நான் லிஃப்ட்டுக்குள்ள போயிட்டேன். சும்மா குடிச்சுட்டு வந்து உடலாம வீட்டில் தூங்க தம்பி. இந்த லேம்ப், ஃப்ரூட்ஸ், குஷன்ஸ் யாரோ எவிடன்ஸ்ல கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. அவ ஊர்லயே இல்லை, அவ ஃப்ரெண்ட்ஸோட கோவா போயிருக்கா. கொஞ்சம் என்ன வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட முடியுமா?